रक्तदन्तिका रक्तपारुधिराकाङ्गे रक्तखर्परहास्तिनी रक्तप्रिया मासरुधिरा सा वासप्तमानसा गलच्छेनितमुण्डली कण्ठमाला विभूषणा शवासना चित्ताचोस्था माहेशी वृषभाहिनी व्याघ्रा व्याघ्रम्बरा चेरा चेरिणी सिंहवाहिनी वामदेवी महादेवी गौरी सर्वज्ञभाविनी बालिका कारुणी बुद्ध्या वृद्ध्या माता जनातुरा शुभ्रविलासिनी ब्रह्मावादिनी ब्रह्मणी महिनी स्वप्रवती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्वरी अमोघारुन्धती तीक्ष्णा भोगावत्युनुवादिनी मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालामुखसुरूपका मानदा मानिनी मान्या माननीया मदोद्गता मदिरा मदिरोन्मदा मोक्षज्ञया प्रसादिनी सुमध्यानन्दयोगिनी सर्वलोकोत्तमोत्तमा जयदा जित्वरा जित्वी जयश्री जयशालिनी सुखदा शुभदा सत्या सभा सुशोभकारिणी शिवदुती भूतिमती विभूति भूषणानना कुमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका कीर्तिर्यशस्विनी भूष्यां भूष्याभूतपतिप्रिया सुगुणा निर्गुणा धृष्टा कलापाष्टा प्रतिष्ठिता धनिष्ठा धनदा धान्या वसुधा स्वप्रकाशिनी पूर्वी पूर्वी गुरुश्रेष्ठा सुगुणा त्रिगुणात्मिका महापूलिना निष्कामा सकामा कामजीवना कामदेव भक्त्या भक्त्यानेकमूर्तिः शर्वरी भीमनारिणी क्षेमाग्रे शङ्करी च सर्वसम्मोहकारिणी ऊर्ध्वतेजस्विनी खिन्ना महातेजस्विनी तथा अद्वैतभोगिनी पूज्या युवती सर्वमङ्गला सर्वप्रियङ्करी भोग्या धरणी पिशिताशना भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का वशाकरी आशावृत्या चन्द्रकला निद्रिका वयुवेगिनी सहस्रसूर्यसङ्काश चन्द्रकोटि समप्रभा ब्रह्मी मण्डलमायास्ता सर्वतस्था प्रतिष्ठिता सर्वचारवती सर्वदेवकन्याधिदेवता दक्षकन्या दक्षयज्ञनाशिनी दुर्गतारिणी ईज्या पूज्या विभिर्भूतिः सत्कीर्ति ब्रह्मरूपिणी ब्रह्मिश्चक्राका जयन्ती करुणामुः मनस्विनी देवमाता यस्या ब्रह्मचारिणी रिद्धिता वृद्धिता वृद्धि सर्वज्ञ सर्वदायिनी आधाररूपिणी ध्येया मूलधारणिवासिनी आज्ञा प्रज्ञा पुरन्वश्चन्द्रा मुख्यमूलनी बहुदुःखानिन्दनाभिः सत्या सन्धा दृढव्रता अन्विषिकी दण्डनीति स्त्रयी चैत्रिवसुन्दरी ज्वलिनी ज्वालिनी शैलतनया विन्ध्यवासिनी अमिला खेचरी धर्या तुर्या विमलातुरा प्रगल्भा वरुणीक्षया शाक्षिणी विष्णुलिङ्गिनी भुक्ति सिद्धि सदा प्राप्ति प्राकस्मा महिमानिना इच्छा सिद्धिर्विसिद्ध्य च वशित्रिग्निवासिनी लघिमा चैव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी मनोहरा पीतदिव्या देव्योदरा मनोरमा पिङ्गला कपिला ज्योहार सन्तानसिकारसा सुकुबेर भोगवती गान्धारी नरकान्तका पाञ्चाली
श्वेता ज्ञानिनी ज्येष्ठा भूषुण्डे प्रकटा स्थितिः द्रविणी गोपिनी मया कामा बीजेश्वरी प्रिया शाम्भवी कीर्तनामेना विशलास्त्रातिनोत्तमा अमिया विक्रमा भ्रूरा सम्पत्सला त्रिलोचना सुस्नेहव्यवहा प्रीतिरुष्मा धूम्राचिरङ्गदा कपिनी तापिनी विश्वा भूगदाधारिणी అక్కా చెల్లెమ్మలకి మనం బ్రాండెడ్ నారాయణ చూసినాము. బ్రాండెడ్ నారాయణ గుండా వెనకాల ఉండే శక్తులు చూడాలనుకుంటారా? చూద్దాం అక్కయ్యలు. మీరే మా శక్తి, అమ్మవారే శక్తి, అక్క చెల్లెమ్మలే మా శక్తి. చూడండి, పాతాళ భైరవి అమ్మవారు తెలుసు కదా. పాతాళ భైరవి అంటే ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు, మన ఇంట్లోనే ఉంది. ఒకసారి యూట్యూబ్లో కూడా చెక్ చేసుకుని ఎక్కడ ఇండియాలో, ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో పాతాళ భైరవి మన ఇంట్లో మాత్రమే ఉంది, శ్రీనివాస్ నగర్లో. నెక్స్ట్ కాలభైరవ స్వామి. చూడండి, కాలభైరవ స్వామి చూసింటారు కానీ స్వామి ఇంత నీట్గా ఫినిషింగ్గా ఫ్రెష్ ముక్కుతో ఇంత నున్నగా ఫినిషింగ్ వచ్చినాడంటే అర్థం చేసుకోండి. నా దగ్గరికి రావాలని నాకు అదృష్టం ఉండబట్టి దేవుళ్ళని పూజ చేయాలని నా చేతులతో అడిగినారు కాబట్టి అన్ని విగ్రహాలు పెట్టుకున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి ముత్యాలమ్మ స్వామి. ఇక్కడ చూడండి, దశమహాపీఠం. దశమహాపీఠం అనగానే శక్తిపీఠం కదా అక్కయ్యలు. శక్తిపీఠం కదా దశమహాకాళి అంటే. చూడండి, ఈమె 10 తలలు వేసుకుని ఉంటుంది దశమహాకాళి. ఆమె శ్మశానకాళి 5 తలలు వేసుకుంటుంది. చూడండి, తారామాత ఫస్ట్ కాళీమాత, నెక్స్ట్ తారామాత, త్రిపుర సుందరి, భువనేశ్వరి, భైరవి, చిన్నమస్త, ధూమావతి, బగలాముఖి, మాతంగి, కమల. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళంతా కలిస్తే వచ్చే శక్తి, ఉద్భవించే శక్తి దశమహాకాళి. దశమహాకాళి అంటే అర్థమైంది కదా అక్కలు. ఆమె చాలా ఉగ్రరూపంతో 10 తలలు వేసుకొని అని వస్తాడు. ఆమె అంత శాంతమూర్తి ఎవ్వరూ లేరు. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నావు, ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు చూపించారంటే అమ్మవారు ఇన్నాళ్ళు నన్ను అడగలేదు, నేను బయటికి పోతా అని. ఒక్కొక్కసారి నేనే రీల్ పెట్టాను, నేనే డిలీట్ చేస్తా ఉంటాయి. వద్దుమా గమ్మడమా, వద్దుమా గమ్మడమా అని చెప్పి ఉదయం నైట్ 2 నుంచి 3 వరకు ఆ 1 అవర్లో అమ్మవారు అయితే వచ్చి నన్ను తడుతుంది. నాకు ఏం కావాలో చేస్తుంది, చెప్తుంది. చుట్టూ 100 కిలోమీటర్ల దూరం కూడా ఏం జరుగుతుందో అమ్మ నాకు చెప్తుంది. నీ శత్రువు ఎవరు, మిత్రులు ఎవరు కూడా చెప్పేస్తుంది. అమ్మ ఆజ్ఞ లేదు, నేను ఏం పని చేయి. పొద్దున్నే వస్తాను ఇక్కడ గౌరవ కూడా అమ్మ 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 అనుకుంటా, పూజలు చేస్తా, బయటకు వచ్చా. నేను పూజలు చేసి బయటకు రాను. ఉదయం ఫస్ట్ 5 లోపల అమ్మ పూజలు చేసుకొని నెక్స్ట్ అయితే బయటకు వస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంతగా చెప్తున్నామంటే మా గురువు రాజాగోరి గారికి ఈ పీఠం మొక్క చెప్తున్నాను. కొట్టండి, యూట్యూబ్లో కొట్టండి, ఎక్కడ కొట్టండి. రాజాగోరి వారి ఆశీస్సులతో పీఠం పెట్టినాను. నెక్స్ట్ అయితే కనుక స్వామికి నేను విశేస్తా. పీఠం వచ్చేసి కొన్ని అగసాట్లలో ఉంది. పీఠం కొంతమంది దుష్ట ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ప్రజలు. అయినప్పటికైనా అమ్మవారి ఆజ్ఞ లేనిది చీమైన కుట్టదు, శివుని ఆజ్ఞ లేనిది చీమైన కుట్టదు. అంటే అమ్మ ఆజ్ఞ నాకు ఫుల్గా ఉంది. ఎంత దుష్ట శక్తి వచ్చినా, ఎంత మనిషి రూపంలో ప్రేతాత్మలు వచ్చినా, దయ్యాలు వచ్చినా, పిశాసులు వచ్చినా, నేను ఒక్కసారి అమ్మ అనే లోపల చుట్టూ 100 కిలోమీటర్లు ఉరకాల్సిందే. అలా ఉంటుంది. ఈ ఇల్లు అయితే పీఠం అయితే చేస్తా. ఇప్పుడు నేనుండేది ఒక ఇంట్లో ఒక రూమ్ అక్క. ఇది 1 రూమ్ అదంతా కొట్టేసి నా భక్తితో అమ్మవారు రోజు ఒక అమ్మవారు వచ్చి నాన్న అంటే అమ్మవారు అయితే నిత్యం నా ఒంట్లోనే ఉంటుంది. అమ్మవారికి అక్క చెల్లెమ్మని ఎట్లా ప్రేమిస్తాను, అభిమానిస్తానో అమ్మవారిని కూడా అలాగే ఒక ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ కూడా మనకు అమ్మవారితో సమానమే. చూడండి, అమ్మవారి రూపాలు కూడా చూసి కొమ్ములు పెట్టుకొని శ్మశానకాలి ఉంది. అమ్మ కొమ్ములు పెట్టుకోవడం ఇంట్లో ఉండొచ్చిన అమ్మవారు ఏమిది, ఏం విచిత్రము అంటారమ్మా. అవన్నీ కాదమ్మా, మనలోనే దయ్యం ఉంది, మనలోనే దైవం ఉంది, మనలోనే శక్తి ఉంది, మనలోనే ముక్తి ఉంది. నేను ఏం చెప్తానంటే ప్రతి ఒక్కరికి దైవం అనేది మనం కొలిచే బట్టి ఉంటుంది. పిశాసి కూడా దైవాన్ని మార్చుకునే శక్తి మనలో ఉంటుంది. అమ్మవార్లకి మన భక్తితో తలోంచి మా నువ్వే దిక్కు అని చెప్తే ఎంత ఉగ్రరూపమైన అమ్మవారు కూడా క్షణాల్లో అరే నా బిడ్డ నా దగ్గరికి వచ్చింది, కష్టం చెప్పింది, క్షణాల్లో తీసేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే గ్రామ దేవతలు ముక్కటి తప్పేం లేదు, నేనేం లేదు. కానీ స్లో ప్రాజెస్
గ్రామ దేవతలు అంటే తెలుసు కదా, గ్రామ దేవతలు మొక్కుతారు, టెంకాయలు కొడతారు, పొట్టేలు కొడతారు, స్లో ప్రైజెస్. అదే ఒక మహాకాళిని కానీ, పాతాల భైరుని కానీ, కాలభైరుని కానీ నమ్మాలంటే అమ్మమ్మ వద్దు 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 అమ్మయ్యా స్వామి, అసలు పటాలు కూడా వద్దు మాకంటారు ఆయన. చూడండి నన్ను చూడండి, విగ్రహాలు సాక్షాత్తు 4,20,000 పెట్టి కీటం రెడీ చేసిన. మొత్తం నా విగ్రహాలకి సుమారు 15 లక్షలు ఉంటుంది. పాతాల భైరవి అమ్మవారు 2,35,000, కాలభైరుడు వచ్చి 1,75,000. ఇదంతా మా అమ్మవారి పీఠం కుదిరిచ్చేకే మా పూజలకి ఎన్ని ఖర్చు పెట్టాను, ఏ ఖర్చు పెట్టాను. యాక్చువల్ గా నా దగ్గర రూపాయలు లేనప్పుడు అమ్మవారికి నా ఏళ్లలో ఉండే ఉంగరాలు, బ్రాస్లెట్లు, మా భార్య మెల్లో నక్కేసులు అన్ని తీసుకొని పోయి బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి అమ్మవారి పీఠం కొన్నాను. ఎందుకు చెప్పు, అమ్మవారి అంటే పిచ్చి ఎక్కువ. అంటే నాలో 90% అమ్మవారే ఉంటుంది, 10% ఏదో లోకజ్ఞానం తెలుసు, మొత్తం అమ్మవారి ధ్యాసలోనే ఉంటాను. మీరు ఎక్కడెక్కడో చూస్తూ అంటారు వాళ్ళు వీళ్ళని, అవన్నీ కాదు, మనలోనే దైవం ఉంది, మనలోనే అన్ని ఉన్నాయి. నేను చెప్పేది ఒకటే, ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మన అమ్మవారి దగ్గర రండి, భైరవుని ముక్కోండి. చూడండి ఇక్కడ సాక్షాత్తు పాతాల భైరవ అమ్మవారు అమ్మా అని కాలం మీద పడి అమ్మ నా సమస్య నుండి పటాపంచలు అయిపోతాయి. కష్టము సుఖాలు మొత్తం అన్ని ఏది ఉండకపోవడం పోతాయి. శ్రీనివాస నగర్లో పెద్దమ్మ గుడి దగ్గర ఉంటుంది అమ్మవారి టెంపుల్, బ్రాండెడ్ నారాయణ ఇంట్లో ఒక రూమ్ లో ఉంటుంది అమ్మవారు. మేము బయటికి పోతాం, బయటికి పోతామంటే మొత్తం వీడు 20 మంది అమ్మవారు పైన ఉన్నారు. ఒక్కసారి రండి, దర్శనం చేయండి. అక్క చెల్లెమ్మలకు మాత్రమే చెప్తున్నాను, చిన్న రిక్వెస్ట్, మీ కష్టాలను తెచ్చి అమ్మవారిని చేసేయండి. మీ కష్టాలు ఏమి ఉండవు. మీ శక్తి పీఠం అమ్మవారు, దశమహాకాళి పీఠం, పాతాళ భైరవ పీఠం, కాలభైరవ పీఠం. సాక్షాత్తు మీరు ఇటు వస్తే స్వర్గంలో దేవుళ్ళు ఎట్లుంటారో అలా ఉంటారు. ఇక్కడ చూసేయండి, మీ కష్ట సుఖాలన్నీ అమ్మవారు. ఓకే ఓకే అక్కలో నమస్తే అక్క. అమ్మవారికి మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. అమ్మవారిని బాగా చూసుకునే బాధ్యత ఇది. నేను ఈ రోజు ఉండొచ్చు, రేపు లేకపోవచ్చు, బతుకుతానో చస్తామో అవన్నీ దైవాజ్ఞం. అది ఎప్పటికైనా ఈ పీఠం మనకు నిలబడాలా, పీఠం అమ్మవారిది నిలబడాలా, అక్క చెల్లెమ్మను పూజలు చేయాలా. ఓకేనాక కొన్ని దుష్ట ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి, చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నా. అమ్మవారిని అయితే నేను బతికినాను చెప్పు ఎవరేం చేయలేరు. ఓకే అక్కలు అందరు నమస్తే, వచ్చి పూజలు చేసుకోండి. ఓకేనాక అందరు నమస్తే అక్క. ఓకే.